આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ। સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો અને તેની યથાર્થતા ચકાસો। દાખલા નંબર 1 2 ગુણ્યા 10 30 અંશ છેદમાં 1 પ્લસ 10 સ્ક્વેર 30 અંશ। તો અહીં આપણે સોલ્યુશન જોઈએ। અંશમાં એજ ઇટ ઇઝ રાખીએ 2 ગુણ્યા 10 30 અંશ છેદમાં एक नित्य सम से 1 प्लस 10 स्क्वेर ए बराबर सेक स्क्वेर ए थाय। तो अहीं 1 प्लस 10 स्क्वेर 30 अंश से तो तेमनी जग्याए आपणे सेक स्क्वेर 30 अंश लखी सकीए। कारण के 1 प्लस 10 स्क्वेर ए बराबर सेक स्क्वेर ए थाय। हवे अहीं 10 अने सेक ने साइन अने कोसना स्वरूपमां लखीए। 2 गुणिया 10 ए बराबर साइन ए ना छेदमां कोस ए लखी शकाय। अहीं 10 30 अंश छे तो आपणे साइन 30 अंशना छेदमां कोस 30 अंश लखी शकीए। साइन 30 अंशना छेदमां कोस 30 अंश। सेक अने कोस एकबीजाना व्यस्त होवाथी सेक स्क्वेर 30 अंश बराबर 1 ना छेदमां कोस स्क्वेर 30 अंश लखी शकाय। सेक स्क्वेर ए बराबर 1 ना छेदमां कोस स्क्वेर ए थाय। अंशनो छेद छेदमां जाय अने छेदनो छेद अंशमां आवशे। 2 गुणिया साइन 30 अंश छेदनो छेद अंशमां आवशे गुणिया कोस स्क्वेर 30 अंश अने अहीं अंशनो छेद छेदमां जशे कोस 30 अंश गुणिया 1। कोस स्क्वेर 30 अंश ने आपणे कोस 30 अंश गुणिया कोस 30 अंश लखी सकीए अने छेदमां पण कोस 30 अंश छे तो एक बार केन्सल थई जशे। 2 गुणिया साइन 30 अंश गुणिया कोस 30 अंश थाय अने छेदमां 1। कोई पण संख्यानो 1 वडे भागाकार करवामां आवे तो ते संख्या पोते ज रहे छे। अहींया आपणे किंमत मूकीए 2 गुणिया साइन 30 नी किंमत 1 ना छेदमां 2। तो अहीं 2 अने 2 केन्सल थाय छे एटला माटे आपणे कोस 30 नी किंमत नहीं मूकीए। 2 अने 2 केन्सल थशे कोस 30 अंश आपणो फाइनल आंसर थशे। परंतु अहीं ऑप्शन में कोस 30 अंश आपेल नथी तो आपणे कॉन्सेप्टनो उपयोग करीए अने कोस अने साइन नी किंमत क्यारे सरखी थाय ते जोईए। साइन अने कोस साथे आपेल खूणाना मापनो सरवाळो 90 अंश थाय त्यारे बंनेनी किंमत सरखी थाय। अहीं कोस साथे 30 अंश आपेल छे तो साइन साथे 60 अंश थशे। कोस 30 अंश अने साइन 60 अंशनी किंमत सरखी थाय छे अने अहीं ऑप्शन ए साइन 60 अंश छे ते आपणो आंसर थशे। दाखला नंबर 2 1 माइनस 10 स्क्वेर 45 अंशना छेदमां 1 प्लस 10 स्क्वेर 45 अंश। अहीं आपणे किंमत मूकीए 1 माइनस 10 45 अंशनी किंमत 1 थाय तथा अहीं वर्ग होवाथी वर्ग करीशुं छेदमां 1 प्लस 1 नो वर्ग। 1 माइनस 1 नो वर्ग 1 थाय छेदमां 1 प्लस 1 अंशमां 1 माइनस 1 एटले के 0 अने छेदमां 1 प्लस 1 एटले 2 थाय अने 0 ना छेदमां कोई संख्या जवाब 0 आवे ऑप्शन डी। तो अहीं आपणे थॉट प्रोसेस में पण आ दाखलानो आंसर मेळवी शकीए छीए। 1 माइनस 1 नो वर्ग 1 माइनस 1 एटले 0 थाय अने 0 ना छेदमां 2 एटले जवाब 0 मळे। दाखला नंबर 3 જોઈએ। જ્યારે a બરાબર ખાલી જગ્યા હોય ત્યારે
સાઈન 2a બરાબર 2 ગુણ્યા સાઈન a સત્ય હોય. અહીં આપણે આ દાખલાનું સોલ્યુશન ઓપ્શનને આધારે કરીશું. સૌપ્રથમ a બરાબર 0 અંશ લેવામાં આવે તો ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ થાય છે કે નહીં તે ચેક કરીએ. ડાબી બાજુ બરાબર સાઈન 2 ગુણ્યા a સાઈન 2 ગુણ્યા અહીં આપણે એની જગ્યાએ 0 અંશ મૂકીએ. સાઈન 2 ગુણ્યા 0 અંશ એટલે કે 0 અંશ થાય અને સાઈન 0 અંશની કિંમત 0 થાય છે. જમણી બાજુ 2 ગુણ્યા સાઈન a 2 ગુણ્યા સાઈન એની જગ્યાએ 0 અંશ લેવામાં આવે. 2 ગુણ્યા સાઈન 0 અંશની કિંમત 0 થાય છે અને 2 ગુણ્યા 0 એટલે કે 0. તો અહીં ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ થઈ જાય છે. તો આપણો ફાઇનલ આન્સર a બરાબર 0 અંશ થશે. તો બાકીના ઓપ્શન્સ ચેક કરવાની આવશ્યકતા રહેશે નહીં. પરંતુ જો પહેલા ઓપ્શનથી આન્સર ન મળે તો આપણે બીજો કોઈ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને ડાબા બરાબર જબા થાય એટલે કે ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ થાય છે કે નહીં તે ચેક કરવાનું રહેશે. તો અહીં આપણે પહેલા ઓપ્શનથી જ આન્સર મળી ગયો છે. છતાં પણ આપણે હવે a બરાબર 30 અંશ લઈને ચેક કરીએ. ડાબી બાજુ બરાબર સાઈન 2a સાઈન 2 ગુણ્યા એની જગ્યાએ 30 અંશ તો અહીં સાઈન 60 અંશ થશે. 2 ગુણ્યા 30 અંશ એટલે કે સાઈન 60 અંશ અને સાઈન 60 અંશની કિંમત વર્ગમૂળ 3/2 થાય છે. જમણી બાજુ બરાબર 2 સાઈન a 2 ગુણ્યા સાઈન 30 અંશ સાઈન 30 અંશની કિંમત 1/2 થાય છે. 2 ગુણ્યા 1/2 તો અહીં 2 કેન્સલ થશે અને જવાબ 1 મળે છે. તો અહીં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી થતી નથી. હવે આપણે a બરાબર 45 અંશ લઈને ચેક કરીએ. ડાબી બાજુ બરાબર સાઈન 2a સાઈન 2 ગુણ્યા 45 અંશ એટલે કે સાઈન 90 અંશ થશે અને સાઈન 90 અંશની કિંમત 1 મળે છે. હવે જોઈએ જમણી બાજુ 2 સાઈન a 2 સાઈન એની કિંમત 45 અંશ લેવામાં આવે છે. તો 2 ગુણ્યા 1/2 થાય અને અહીં 2 ની જગ્યાએ વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 2 લખી શકાય તો કેન્સલ થશે અને અહીં વર્ગમૂળમાં 2 આવે. તો અહીં પણ ડાબી બાજુ 1 મળે છે, જમણી બાજુ વર્ગમૂળમાં 2 મળે છે. તો ડાબી અને જમણી બાજુ સરખી થતી નથી. હવે જોઈએ a બરાબર 60 અંશ લઈએ. તો ડાબી બાજુ બરાબર સાઈન 2a સાઈન 2 ગુણ્યા 60 અંશ થાય અને સાઈન 120 અંશ થશે. હવે આપણે જોઈએ સાઈન 120 અંશની કિંમત કેટલી આવશે. તો સાઈન 180 અંશ માઇનસ 60 અંશ લખી શકાય. 180 માઇનસ 60 અંશ થાય તો 120 અંશ આવે. તો અહીં પણ 120 અંશ છે. હવે સાઈન અને કાઉન્સમાં 180 માઇનસ છે તો અહીં સાઈન એઝ ઇટ ઇઝ અને જે એંગલ આપેલ છે તે એંગલ અહીં લખી દેવામાં આવે છે. તો સાઈન 60 અંશ થશે. તો અહીં સાઈન 120 અંશ બરાબર સાઈન 60 અંશ. તો સાઈન 60 અંશ અને સાઈન 120 અંશની કિંમત સરખી આવે છે.
તો સાઈન 120 અંશની જગ્યાએ આપણે સાઈન 60 અંશ લખી શકીએ અને સાઈન 60 અંશની કિંમત વર્ગમૂળ 3/2 થાય છે તથા જમણી બાજુ 2 સાઈન એ 2 સાઈન 60 અંશ 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3/2 થશે. સાઈન 60 ની કિંમત 2 કેન્સલ થશે તો વર્ગમૂળમાં 3. તો અહીં પણ ડાબી બાજુ વર્ગમૂળ 3/2 આવે છે જ્યારે જમણી બાજુ વર્ગમૂળ 3 આવે છે. તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી નથી. તો અહીં 3 ઓપ્શનમાં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી નથી આવતી તથા એક ઓપ્શનમાં ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ આવે છે. તો તે જ આપણો સાચો આન્સર ગણાશે. દાખલા નંબર 4 2 ગુણ્યા tan 30 અંશના છેદમાં 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર 30 અંશ. અહીં આપણે કિંમત મૂકીએ 2 ગુણ્યા tan 30 અંશની કિંમત 1 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 છેદમાં 1 માઇનસ 1 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 નો વર્ગ. અહીં વર્ગ હોવાથી વર્ગ કરીશું 2 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 અને છેદમાં 1 માઇનસ અહીં અંશનો પણ વર્ગ થશે તથા છેદનો પણ વર્ગ થશે. 1 નો વર્ગ 1 અને વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ એટલે કે 3 થાય. વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ થાય તો જવાબ 3 મળે છે. વર્ગમૂળ 5 નો વર્ગ 5 થાય. વર્ગમૂળ 7 નો વર્ગ 7 થાય. વર્ગમૂળ 9 નો વર્ગ 9 થાય. અહીં એક પૂર્ણાંક અને એક અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે તથા તેમની બાદબાકી કરવાની છે. તો અહીં 3 નો ગુણાકાર 1 સાથે થશે એટલે કે 3 ગુણ્યા 1 3 માઇનસ 1 છેદમાં 3. 2 છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 3 માઇનસ 1 2 અને છેદમાં 3. તો અહીં અંશનો છેદ છેદમાં જશે તથા છેદનો છેદ અંશમાં આવશે. 2 ગુણ્યા છેદનો છેદ અંશમાં આવશે 3 થાય તથા છેદમાં 2 ગુણ્યા અંશનો છેદ છેદમાં જશે વર્ગમૂળમાં 3. અહીં 2 કેન્સલ થશે. 3 ને આપણે વર્ગમૂળમાં 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 3 લખી શકીએ. તો વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળ 3. અહીં વર્ગમૂળ 3 કેન્સલ થશે તો ફાઇનલ આન્સર વર્ગમૂળ 3 મળે છે. હવે વર્ગમૂળ 3 કોની કિંમત છે તો tan 60 ની કિંમત વર્ગમૂળ 3 છે તથા cot 30 ની કિંમત પણ વર્ગમૂળ 3 છે. tan અને cot સાથે આપેલ ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય છે તો બંનેની કિંમત સરખી થાય. tan અને cot સાથે આપેલ ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય તો બંનેની કિંમત સરખી થાય. તો tan 60 અંશની કિંમત વર્ગમૂળમાં 3 તથા cot 30 અંશની કિંમત પણ વર્ગમૂળમાં 3. તો અહીં ફાઇનલ આન્સર tan 60 અંશ આવે છે. જો ઓપ્શનમાં tan 60 અંશ ન આપેલ હોય તો cot 30 અંશ આપેલ હશે. અહીં આપણે આ દાખલાનું સોલ્યુશન થોટ પ્રોસેસમાં કરીએ. એક સૂત્ર છે tan a પ્લસ બી બરાબર tan a, અહીં પ્લસ હોય તો પ્લસ માઇનસ હોય તો માઇનસ tan b છેદમાં 1 માઇનસ અહીં પ્લસ હોય તો માઇનસ અને માઇનસ હોય તો પ્લસ tan a ગુણ્યા tan b. અહીં tan 30 અંશના ગુણાકારમાં 2 છે એનો મતલબ કે tan 30 અંશ પ્લસ tan 30 અંશ થાય છે. તો અહીં tan a પ્લસ tan b સ્વરૂપ જેવું સ્વરૂપ મળે છે. એનો મતલબ કે a બરાબર 30 અંશ છે અને b બરાબર 30 અંશ છે. તો અહીં આપણે કિંમત મૂકીએ tan 30 અંશ પ્લસ 30 અંશ બરાબર tan 30 અંશ પ્લસ tan 30 અંશ છેદમાં 1 માઇનસ tan 30 અંશ ગુણ્યા tan 30 અંશ થાય. તો અહીં a અને b ની જગ્યાએ આપણે 30 અંશ મૂકેલ છે.
tan ત્રિશંશ પ્લસ tan ત્રિશંશ એટલે કે 2 ગુણ્યા tan ત્રિશંશ લખી શકાય. જેમ કે આપણે x પ્લસ x લખીએ 2x, y પ્લસ y લખીએ 2y, તો tan ત્રિશંશ પ્લસ tan ત્રિશંશ એટલે કે 2 ગુણ્યા tan ત્રિશંશ થાય, છેદમાં 1 માઇનસ tan ત્રિશંશ ગુણ્યા tan ત્રિશંશ એટલે કે tan સ્ક્વેર ત્રિશંશ થશે. બે ગુણ્યા tan ત્રિશંશના છેદમાં 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર ત્રિશંશ બરાબર કેટલા થાય છે? tan 60 અંશ થાય, કારણ કે ત્રિશંશ પ્લસ ત્રિશંશ એટલે 60 અંશ થાય. 2 tan ત્રિશંશ છેદમાં 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર ત્રિશંશ, 1 માઇનસ tan સ્ક્વેર ત્રિશંશ, તો તેમની જગ્યાએ આપણે tan 60 અંશ લખી શકીએ. તો આ એક સૂત્ર જ આપણને આપેલ છે અને તેમનો આન્સર થશે tan 60 અંશ, જે આપણે ગણતરી કરીને પણ tan 60 અંશ લાવ્યા હતા. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો તથા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.